कृपा जमी गोपी मान करथिले से प्रकार। दसटा श्लोक रे इमान तांकर प्रेम वैचित्र्य प्रकाश करचंती। पक्षी तो स्वाभाविक कलरव करियो किंतु पक्षीर से कूजन को श्रवण करी अवलोकन करी महिषी मान कहते निजे एम कृष्ण विरह व्यतीत एत से पक्षीर विलाप को भाव अनुमान कर सी भी आम भाया जड़े दुखीनी आमे जमती से द्वारकाधीश सावरिया सेठर विरह व्यथित हो कालात्पात करछो ये भी सही प्रकार समदशा। कुछ अरे सखी तमें कौन करियो आमे कौन करिया एमती केते रात्रि विनिद्र रजनी अतिक्रांत होइछि से तो अज्ञात तत्व से अज्ञात तत्व से नेत्र निमीलयसी नक्तमदृष्ट बंधु स्त्वं रे वृषि करुणं बत चक्रवाकी तासंगतावमिवाचितपादजुष्टं किंबा स्रजं स्पृहरास कबरेण बेडुम बेडुम। नेत्रे निमिलयसी नक्तयमुदृष्टवास बंधु कहले हे चक्रवाकी ओहो त्वं नस्तं रात्रो अदृष्ट बंधु अदृष्ट अदर्शन गत बंधु प्रिय जस्या स तथा भूता प्रिय विरहग्रस्त सति किंग। एमने कहते हे चक्रवाकी हे चकरी तुम्हें कौन अदृष्ट बंधु अर्थ तुम अदृष्ट अदर्शन तुम जो प्रिय बा प्रिय तुम अदर्शन रे तुम प्रिय विरहग्रस्त होइछ कि करुण कातरं रोरविशी रोदन करोसी से प्रिय तुम विरह व्यथित हो अदर्शन रे तुम रुद्यमान होच कि क्रंदन करछ कि किंच तस्मात् नेत्रे लोचन जुगलं निमिलयसी न मुद्रितं करोसी तुम्हें तुम चक्षु को निमिलित माने चक्षु बंद करुन कि मुद्रित करोसी न करोसी न मुद्रितं करोसी तुम्हें कौन चक्षु के बंद करुन कि विनिद्र अनिद्रा रोच किंबा अथवा वयम एव न्यायं दास्यं गता आमानक सदृश श्रीकृष्ण दासीभूता सती अच्युत पाद जुष्ट श्रीकृष्ण पादार पाद सेवितं सृजं मालं केशपाशेन धारयितुं स्पृहमसे वाञ्छसि
ନା ହେ ଚକ୍ରବାକୀ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ନିଜର ଅନୁଭୂତ କର। ଆମମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାସୀ ଭୂତା ସତୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଯେମିତି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ ସେବିତ ମାଳା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ସେବିତ ମାଳାକୁ ଆମମାନେ ନିଜର କେଶରେ ବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି? ଏଥିପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛ କି? ବାଃ। କହିଲେ ହେ ଚକ୍ରବାକୀ, ତୁମେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପ୍ରିୟତମକୁ ନ ଦେଖି କି କରୁଣ ଦ୍ୱାରା ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରୁଛ ଏବଂ ନୟନ ଯୁଗଳ ନିମିଳିତ କରୁନାହ, ଅଥବା ଆମମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସୀ ହୋଇ ତଦୀୟ ଶ୍ରୀପାଦ ସେବିତ ମାଳା କେଶ ପାଶରେ ଧାରଣ କରିବାର ସ୍ପୃହାରେ ଏରୂପ ରୋଦନ କରୁଛ କି? କହିଲେ ହେ ଚକ୍ରବାକୀ, ତମେ ତୁମର ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ବିରହରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଅନିଦ୍ରା ରହୁଛ କି? ବିନିଦ୍ର ରଜନୀ କାଳାତିପାତ କରୁଛ କି? କରୁଣରେ କାତର ନା ଆମମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ଆମେ କେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ସେବିତ ତାଙ୍କରି ପୁଷ୍ପକୁ ବା ମାଳାକୁ ଆମେ କେଶରେ ବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇ କାମନା ହେଲା ଗୋପୀମାନଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ପଟ୍ଟମହିଷୀମାନଙ୍କର। ଅଦୃଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ କି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କର୍ତ୍ତୃକ ଅଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛ? ଅଦୃଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ତମ ପାଖରୁ ଅଦୃଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କି? ବା ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନ କି? ବା ପ୍ରିୟତମଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛ? ଓହୋ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ନିଜ ପତିକେ ନା ଦେଖିଲେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ये जो चक्रवाकी पक्षी जो प्रकार आर्तनाद करे ना, महिषी मैंने कहते यही जो आर्तनाद, यही जो विलाप, ये जो रोदन ना, ये केवल निजर प्रियतम को न देखिले, निजर पति को न देखिले ये प्रकार संभव। ना आम्मानक सदृश दास्यभाव अच्युत श्रीकृष्ण पाद पद्म सेवारत पुष्पमाला चाहितेछ। ना आम्मान भाया तुम दासी हाँपाई चाहूच श्रीकृष्णकर किंकरी हाँपाई, जमी आम मैंने तांकरी चरण सेवित पुष्पमाला को केशरे बंधन करने सब बांछा करूँ। यही पट्टमहिषी मानकर कामना, श्रीकृष्णकर चरण कमल सेवित पुष्पमाला को निजर केशरे बांधापी सब इच्छा करते मैंने। कि प्रकार प्रीति देख, प्रणयर भाव। कबरीते बांधिबार जन्य आमरा दासी, कबरी मान केशरे बांधिबा आमार दासी। दासी स्थान तो ठाकुर जी को स्वामी चरण तले ना, दासी दास जो कहगला तांकर स्थान होची स्वामी बा सेव्यंकर चरण तले स्थान। निजको किंकरी आमर महाप्रभु धारा ये प्रकार अहं दासानु कहते भवित। गोपी मान कामना कर श्रीकृष्ण का चरण कमल को बक्षर स्थान धारण करने, किंतु पट्टमहिषी मैंने कामना कर श्रीकृष्ण के चरण सहित माला को गभार धारण करने। भावनार टे तफात हो जाए, मैं दरकार पट्टमहिषी तो निजक दासी, गोपी मैंने दासी मन कर दास्य भितर श्रृंगार रस अच्छी, माधुर्य भरा हो श्यामसुंदर का चरण कमल को बक्ष से धारण कर कौन पाए ना, जे एत मान कहते आम बक्षरे धारण कले कष्ट अनुभूत हुए।
ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଆମେ ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧୁଥିବ ବୋଲି। ସେଇ ଚରଣ କମଳରେ ଆପଣ କେମିତି ମହାରାଜ ବନର କଙ୍କଡ଼ ପଥର କଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, এই ପ୍ରକାର ଭାବନା ତାଙ୍କର। ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋପୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଶାମସୁନ୍ଦର ସୁଖ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଭଲେ ସଂସାର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ବି ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଶାମସୁନ୍ଦରକୁ। ଦ୍ୱାରକାର ପଟ୍ଟମହିଷୀମାନଙ୍କର ଭାବ କ'ଣ? ଏମାନେ ଦାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭାବନା ଆଉ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭାବନା ଭିତରେ ଟିକେ ଅନ୍ତର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଯାଏ। ସେମାନେ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ମନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି। ଦାସ୍ୟ ଭାବ, ଦାସ୍ୟ କରି ବେତନ ମୋରେ ଦେନ ପ୍ରେମଦାନ। ଏ ଯେଉଁ ଦାସ୍ୟ ଭାବଟା ହେଉଛି ସବୁ ରସରେ, ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ ବି ଅଛି, ସଖ୍ୟରେ ବି ଅଛି, ଶୃଙ୍ଗାରରେ ବି ଅଛି। ଶାନ୍ତ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ପଞ୍ଚରସ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ରସରେ ଦାସ୍ୟ ରସଟା ମୂଳ ଭାବ ଅଛି, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏଇଟା। ସେ ମା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ଯଶୋଦା ବି ମା ହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଦାସୀ ଭଳିଆ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ବାଲ ଗୋପାଳଙ୍କର, ନା କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଇବେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଧାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେବିକା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରେ, ସେଥିରେ ବି ଦାସ୍ୟ ରସ ଅଛି। ସଖାମାନେ ବି ସେମାନେ ସଖ୍ୟ ରସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଙ୍ଗ ପରିହାସ କରନ୍ତି, ମନା ନାହିଁ। କେହି ଭାବିନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼, ତୁମେ କ'ଣ ବଡ଼ ଲୋକ, ତୁମେ ଆମେ ସମ। ସେମାନେ ବି ଦାସ୍ୟ ଭାବ ରଖିଛନ୍ତି, ସେବା ଚରଣ ସମ୍ଭାବନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନତା କରିଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଗାର ସେ ଦାସୀମାନେ ତ, ଗୋପୀମାନେ ତ ପୁରା ଦାସୀ, ପୁରା ଦାସୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଃଶୁଳ୍କ ଦାସିକା, ନା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ହେ ବ୍ରଜରାଜ, ଆମେ ତମର ଦାସୀ, କିନ୍ତୁ ନିଃଶୁଳ୍କ, ବେତନ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ, ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ତମର ଦାସୀ ସେବା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ, ମାନେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଦାସିକା। ଆମର ଗୌଡ଼ୀୟ ଧାରା ସେ ପ୍ରକାର ନା, ଆମେ ସବୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଦାସ। ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ ଦରମା ମିଳୁଛି ନା କ'ଣ ଆମକୁ କିଏ କ'ଣ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି? ଏଠି ଏଇ ହେଉଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କୌଣସି ଆଶା ନ ରଖି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ରତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଦାସୀ କୁହାଗଲା। ଆମମାନଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରା ନିଃଶୁଳ୍କ ଦାସିକା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପୀ ଭାବରେ ତିଆରି ବୈଷ୍ଣବ ଧାରା। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହୁଛି, ସେମାନେ ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛିଟକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ସୁସାଇଡ଼ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ସ୍ଥିତି ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ। ନିଃଶୁଳ୍କ ଦାସିକା ଦାସୀ ହେଲେ ହିଁ ସେ ସେବାର ପରାକାଷ୍ଠଟା ହେବ, ଆଉ ସେ ଆରତି ରହିବ ସେଠି। ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରକଟ ହେବେ ସେଠି ବିରହରେ। ଏ ଦାସ ସ୍ଥିତିର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କୁହାଗଲା, ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଏଇଟା। ଯେଉଁ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରଭୂତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକଲା ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଷ ଭୃତ୍ୟ, ସବୁ ତ ଭୃତ୍ୟ ତାଙ୍କର, ମାଲିକ ସିଏ, ଦାତା ଏକା ରାମ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା, ସିଏ ପ୍ରଭୁ, ବାକି ସବୁ ତାଙ୍କର ଚାକର। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲୋକ, ଆମ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ହେଉନି ଆମର। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ମାଲିକ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ଭୋକ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛେ, କଷ୍ଟ ପାଉଛେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହେ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ। କୃଷ୍ଣର ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତିର ଭେଦାଭେଦ ପ୍ରକାଶ। ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ନିତ୍ୟ ଦାସ କୁହାଗଲା। ଲୋକମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସର ପାଖରେ, ସରକାର ପାଖରେ, କେତେ ଦିନ? ଯେତିକି ବର୍ଷ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଥିବ, ନା କ'ଣ? ଲେବରଟା କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଛି କେତେ ସମୟ? 10ଟାରୁ 4ଟା ବା 8ଟାରୁ। ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଦାସ, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଜଗତରେ ସବୁ କେହି ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଘର ଭିତରେ ମାଲିକ ହେଉଥିବେ, ବାହାରକୁ ଗଲେ ଚାକର କରୁଥିବେ। ସମସ୍ତେ କିଏ ନା କାହାର ଦାସ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଦାସ। ସେଠି ଯିଏ ବି ହଉ,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଦାସ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ଦାସ। ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ ଆମେ। ଏଇସବୁ ଦାସ ତ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଦାସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କଲ, ସେ ମାଲିକକୁ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିଲ, ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ କଲ। ଏ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଗୋରୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ, ଯାହା ପାହଗଲା ସେ ତାର ମାଲିକ ହେଇଗଲା, ସେ ବିକିଦେଲା ଆଉ ଜଣେ ମାଲିକ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଘୁରୁଛି ସଂସାରରେ, ଖଟୁଛି, ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କର୍ମ କରୁଛି, ପରିବାର ତିଆରି କରୁଛି, କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଭୋକ୍ତା ହେଉଛି, ଦାସ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ, ଯେଉଁ ଜୋନିରେ, ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଆମେ ହେଉଛେ ବାସ୍ତବରେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର, ଆମର ସ୍ୱଭାବ, ଆମର ସ୍ୱରୂପ, ଆମର ଚରିତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ, ସେଇ ସମୟରୁ ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଉଁ ବନ୍ଧନଟା ହୁଗୁଳା ହେବ। ଏଇ ହେଉଛି ଧାରା। ସେଇ ଦିନଠୁ କଟିଯିବ ଆମର, ଆଉ ଜଗତକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଗୁରୁବର୍ଗ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ଜଗତର ଦାସ୍ୟତାର ବହୁତ ହେଲା, ନାରେ ବାପ, ଆଉ ବେଶୀ ଖଟିଏ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସଂସାର ସମସ୍ତେ ଦାସ୍ୟତା ନା କ'ଣ? ଅଫିସର ଥିବ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଦୌଡ଼ୁଥିବେ ଷ୍ଟାଫ୍, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସିଏ ବାହାରେ ସିଂହ ହେଇଥିବ, ଘରେ ମୂଷା ହେଇଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ସମସ୍ତେ, ସାରା ଜଗତ ଏ ପ୍ରକାର। ସମସ୍ତେ କାହା ପାଖରେ ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିବ, ଆମର ତ ସ୍ୱରୂପଟା ତ ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ, ମହାଭାଗତ ମାନଙ୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା। ମୋର ଡର କାହାକୁ, ଭୟ କାହାକୁ, ଠାକୁର ସାହା ଚଉବାକୁ, ଭଗବାନ ସାହା ଭରସ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାସ ହେଇଯିବ ନା, ଆଉ ଦେଖିବ, ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ, ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ରହିବ। ନହେଲେ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାରା ସଂସାର। ନିଃଶୁଳ୍କ ଦାସ, ଦାସ କରି ବେତନ ମୋର ଦେନ। ଆମେ ଦାସ ହେବା, କିନ୍ତୁ ବେତନ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମର ପ୍ରେମ ଧନ। ପ୍ରେମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ହିଁ ଦରକାର। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ ପାଗଳେଣି ସବୁ। ଗୋପୀ ଗୋ, ମହିଷୀ ଗୋ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପ୍ରୀତି ରହିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ପ୍ରସାଦ ଦରକାର ଏମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଉନ୍ମାଦ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଉନ୍ମାଦିନୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏସବୁ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀଟା ତ ତାର ସେ କେଚରେ ମେଚରେ କରୁଛି, କରରୀ ପକ୍ଷୀ ହଉ କି ଚକ୍ରବାକୀ ହଉ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବାନି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଭାବିଲେ ଭ୍ରମରଟା ତ ଗୁଞ୍ଜନ କରୁଛି, ଭଁରଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ସେ କୁଁ ତାର ଗୁଞ୍ଜନ କରିବ। ସେ କିଶୋରଜୀ କେତେ ପ୍ରକାର ଭ୍ରମର ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ସେଠି, କେତେ କ'ଣ ଭାବିଦେଲେ। ଏଠି ସ୍ଥିତି କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଣଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୀତି କରିବେ ଜଣକୁ, ନିଜର ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରାଣଠୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରୀତି କରି, ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି, ସେ ପ୍ରୀତିର ପାତ୍ରର ଅଦର୍ଶନରେ ଏମାନେ ଯାହା ବି ଦର୍ଶନ କରିବେ ସମ୍ମୁଖରେ, ଦେଖିଏ ତାଙ୍କରି ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ କିଛି ରହିଲା, ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ପ୍ରିୟତମର, ଏସବୁ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଦେଖିବେ, ମନଟା ସେଇଠି ଲାଖିଯିବ। ଭ୍ରମରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ କଳା, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କଳା। ତେଣୁକି ସ୍ୱାମୀନି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ବି କଳା, ସିଏ ବି କଳା, ତୁ ତାର ପରଫେକ୍ଟ ଦାସ। ସିଏ ବି କପଟି, ତୁ ବି କପଟି। ସିଏ ବି ଜାଣେ କି ପ୍ରକାର ତୋଷାମଦ କରିବାର, ତୁ ବି ଜାଣିଛୁ ତୋଷାମଦ। କାହିଁକିନା ଭ୍ରମରଟା ଆସିଲା, ଗୁଞ୍ଜନ କଲା ନା, କିଶୋରଜୀଙ୍କ ଚରଣରେ ବୁଲିଲା, ପୁରା ତେଲ ମାଲିସ କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀନି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ତାରି ଦାସମାନେ, ତାଙ୍କରି ଦାସମାନେ, ସେ ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ କରି ପଠାଇଛନ୍ତି ତୋତେ, କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପାଗଳୀନ ଅବସ୍ଥା, ଅନୁମାଦିନ ଅବସ୍ଥା। ଜଗତରେ ଦେଖୁନ, କିଏ କାହାର ହଜିଗଲା, ନହେଲେ ପୁଅଟା କିଏ ହଜିଯାଇଥିବ, ବା ସ୍ତ୍ରୀଟା ହଜିଯାଇଥିବ, ମାନେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଖୋଜୁଥିବେ। ଦୂରରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତା ପୁଅଟା ଯେଉଁ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ନୀଳ ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧି ହଜିଯାଇଛି, ମିସିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିବେ ଦୂରରୁ କିଏ ନୀଳ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବ, ସେଠି ହାଇଟ୍ ଥିବ, ଦୌଡ଼େ ତା ମୁହଁଟା ଦେଖିବେ, ମୋ ପୁଅଟା ପୁରା ବୋଲି। ଜଗତର ପ୍ରୀତି ଏ ପ୍ରକାର ନା। ସେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ବସ୍ତୁ କିଛି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଯଦି ହୁଏ, ଏଇ ଢୁଳୁଛ ନା କ'ଣ, ଯଦି ଆସ,
ନିଜର ପ୍ରିୟତମର ପ୍ରୀତିର ପାତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ, ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସେଇ ଭାବନା ଆସି ପ୍ରକଟ ହେବ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ଅନ୍ତର ସହିତ ସେଇ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ଗୋପୀମାନେ କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପକ୍ଷୀକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ନଦୀକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ମୃଗକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଦେଖି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛ, ଆମେ ମାନେ ପୁରା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟନୀ ଆମମାନେ। ଜଗତରେ କିନ୍ତୁ ଅପୋଜିଟ୍ ଏଇଟା, ଜଗତରେ ଏଇ ସ୍ଥିତି ଅଛି କି ଜଗତର ପ୍ରୀତି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି। ଉଦାହରଣ ଭରତ ମହାରାଜ ମୃଗଟା ରଖିଥିଲେ, ଆସକ୍ତି ହେଇଗଲା, ଭଜନ କରୁଥିଲେ ମହାରାଜଜୀ। ମୃଗ ଶିଶୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ବସି ସବୁ ରାଜା ଗୋଟେ ସେ ରାଜ ପରିପାଟି ତୁଚ୍ଛ କରି ଚାଲିଲେ, ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। କ'ଣ ସଂସାର ବେକାର ଆସାର ବୋଲି ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଭଗବତ ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ମୃଗ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରସବ କରି ତା ମା' ନଦୀରେ ଭାସିକି ପଳେଇଲା। ଛୁଆଟା ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି, ମୃଗ ଛୁଆଟା। ଇଏ କ'ଣ କରିବେ? ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଟିକେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ରକ୍ଷା କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ପାଳନ କଲେ, ଲାଳନ କଲେ। ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିଗଲା, ଭଜନ ଛୁଟ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ତାପରେ ଏତେ ପ୍ରୀତି କଲେ, ତା ବିନା ଇଏ ରହିପାରିଲେନି, ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲା। ଧୀରେ 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 ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ବନ୍ୟ ପଶୁ ତ ସିଏ ଦେଖିଲା ତା ଯୁଥ ମିଳିଗଲେ, ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ସେ ମୃଗଟା, ଇଏ କିନ୍ତୁ ରହିପାରିଲେନି। ମହାତ୍ମା ବିଳାପ କଲେ, ମାନେ ଏମିତି ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଦେଖି, ଚନ୍ଦ୍ରର କଳଙ୍କ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି। ଶଶଧର ନା, ଚନ୍ଦ୍ରର ନାଁ ହେଲା ଶଶଧର। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ତୁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବୋଧେ। ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ତମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ତମେ କୂଳରେ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛ ନା। ଧରତୀ ମାତା ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଧରତୀ ମାତା ତମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତମରି ପୃଷ୍ଠରେ ତ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ଥିବ, ତାର ଚରଣ ଚିହ୍ନ ତମ ବକ୍ଷରେ ଅଙ୍କିତ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ଦେଖ ଜଣେ ମହାରାଜ, ବନ୍ଧନ କେତେ ମାରାତ୍ମକ, ଦେଖ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ଓ ଶିକ୍ଷା ମାନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଶିକ୍ଷା ଏଇଟା। ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ରାଜା ମରେ ପ୍ରୀତି କରେ ଏଇ ତ ବନ୍ଧନ। ପ୍ରୀତି କରିବା ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୀତିର 100% ଶତକଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରମାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି। ଆଉ ଯଦି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରୀତି କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସଂସାର ଲୋକ ପ୍ରୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସଂସାର ପରିବାର ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରୀତି କରେ, ସେ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରୀତିର ଫଳ ମିଳିଯିବ, ମନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରାଗ ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ପ୍ରୀତି ଏମିତି ହୁଏ, ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି। ମରଣଶୀଳ ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥିକ ଜଗତରେ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଶାଶ୍ୱତ ସନାତନ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ରହିଥାଏ। କ୍ରିୟା ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତର କ୍ରିୟାରେ ମୁକ୍ତ ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି। ଜଗତର ସେଇ କ୍ରିୟାରେ ବନ୍ଧନ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି। ଏଇ ତ ସଂସାର। କ'ଣ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ଭୁକ୍ତ ଭୋଗୀ ଆପଣ ସଂସାରରେ ଆପଣମାନେ। ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପୁତ୍ର ନିବେଶୀ ପତ୍ନୀ ପାଶେ ଅଥବା ଚଳିବ ସନ୍ନ୍ୟାସେ। ଆଉ ଘରକୁ ନ ଯିବା ଦରକାର। ବାହା ହେଇଗଲେ ପୋଷ୍ଟ, କାମ ସରିଗଲା, ଫିକ୍ସ ପୁରା। ଘର କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ଆହୁରି ବନ୍ଧନ, ସେ ତ ଆହୁରି ବଡ଼ ବନ୍ଧନ। ହଉ ହଉ, ଭଲ। କର୍ମଭୂମି, କର୍ମ ବି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ବା। ଏ କର୍ମ, ଭୋଗ ଆଉ ତ୍ୟାଗ, ଏ ଦୁଇଟାକ ବନ୍ଧନ, ମାନେ ଭକ୍ତିର ବାଧକ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି
ହଁ ସେଇଟା ଆଉ କିଏ କରିବ, ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ ନା ନା କ'ଣ? କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଏତେ ଦିନରେ ଶୁଣିଲେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ୍ ୱାର୍ସିପ୍। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। କେଉଁ କର୍ମ? ଭଗବାନଙ୍କ ଭଗବତ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବତ ନାମ କରି କରିବେ, ସେଥିରେ ଯଦି କର୍ତ୍ତା ଭାବ ରହିଗଲା, ତା'ର ଫଳ ପ୍ରତି ଆଶା ରହିଗଲା, ତାହେଲେ ଭଗବତ ନାମ କରି ନାମ ବଳେ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ଏଇଭଳି ଅପରାଧ ଆସିଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କରିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଭଜନ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଲେ, କର୍ମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଭଜନ। ପ୍ରେମ ବସ୍ତା ସେଠି ଆସିବ। କର୍ମ ବି ମନା ନାହିଁ। କର୍ମ ଆମେ ବି ଚାଷ କରୁଛେ ନା, ଆମେ ବି ରାତି ଅନ୍ଧାରେ ମାଟି ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛେ, ସବୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ବି ଗୋଟେ କର୍ମ ଆଜ୍ଞା। ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସଂସାର ଲୋକ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତିଆଗି ବାବାଜୀମାନେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବନ୍ଧନ, ଏଇଟା ମୁକ୍ତ, ଏଇଠି ପ୍ରେମର ପଥ। ଏଇଟା ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଉଛି। ଏଇଠି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କରିବେ ଅଲଗା କଥା। ଆଉ କର୍ମ କରି କରି ଆସିଛନ୍ତି, କର୍ମ କରିପାରିବେନି ବୋଲେ କେତେ ଦିନ କରିପାରିବେ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସତେଜ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କେତେ ଦିନ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ପରମାର୍ଥ ଏବେ ଯେତିକି ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଇସ୍କନ ଫାଉଣ୍ଡର ଯିଏ, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସେ ଦେଲେ ରିଟ୍ରାଏ। ଲୋକମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଅବସର, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ରିଟ୍ରାଏ। ତା ଅର୍ଥ ପରମାର୍ଥ ଜଗତରେ ଅବସର ପରେ ମୋତେ ଆରମ୍ଭ କର, ବିଗିନିଂରୁ ଆରମ୍ଭ କର। ଏଇଠି ରିଟ୍ରାଏ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ କର୍ମ। ଅବସର ନେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆସ ଏଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଶୀଳନ କର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ। 51 ପରେ ପଞ୍ଚାଶତ ବନଂ ବ୍ରଜାତ, 50 ବର୍ଷ ପରେ ବଣକୁ ଯାଅ, ତା ତ ମଠକୁ ଯାଅ। 50 ଭିତରେ ସଂସାର କର୍ମ କଲ, ତାପରେ ମଠକୁ ଆସି ଏଠି ପରିବ୍ରାଜକ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସ ବାହନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଇଏରୁ ଏଠି ବହୁତ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲିଆ ଚିତେ ନା କର ଅଳସ। ଆଉ କର୍ମ କରି କରି ଆସିଛି ବୋଲି କର୍ମ ତା ରହିଛି ନା, କର୍ମ କରିବା ମନା ନାହିଁ। ସମୟ ଦେବେ, ଭଜନଟା ବେଶୀ ହେବ, ହରିନାମ ଟିକେ କରିବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଟିକେ ପଢ଼ିବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ। ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ, କାହିଁକିନା କେତେବେଳେ କାହାର କ'ଣ ହେବ କିଏ ଜାଣିଛି? କେତେବେଳେ ଦୀପ ଲିଭିଯିବ। ସମୟକୁ ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିକି ମରିଲେ ତ ଗତି ଅଛି। ଆର ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ରଖିବେ ବୋଲେ ଭଜନ ନେବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଟିଦିଆ ବାସ୍। ଭଜନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଭଜନଟା ଚୁପଚାପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବସିକରି ହରିନାମ କରିକି ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଏଇଟା ସହଜ ନାହିଁ କଥା। ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ ଏଇଟା। କରନ୍ତୁ କି ଦିନେ 2-4 ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଚୁପଚାପ ବସିବ, ଖାଲି ଅଭିନୟ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବରେ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରି, ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ହରିନାମ କରିବାଟା, ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ। ଏଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର, ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଯାହାର ଯେଉଁ କଳା ଅଛି, ଯାହାର ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ସମର୍ଥ, ସେ ସେଇ କର୍ମରେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। କଲେ ଦେଖିବ ସେଇ କର୍ମଟା ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଜନର ଅନୁକୂଳ ହେଇଯିବ। ସେ ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ ପାଇପାରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ମାର୍ଗ। ଏଇଟା ଇଏ ହେଉଛି ମାର୍ଗ ବାସ୍ତବରେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଭଜନଟା ହେବ, ଭଜନଟା ଠିକ୍ ଚାଲିବ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଏଇ 19 ତାରିଖରେ ମନେ ପକେଇବ ହେଲା, ଯିବା 19 ତାରିଖ, 17 ହେଇଗଲା ବୋଧେ ଅଛି। କର୍ମ ମୋର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ, ନା କ'ଣ?
भो भो सदा नष्टनशे उदन्नो न लब्ध निद्रा अधीत प्रजागर किंबा मुकुंदा पोता वलंग्लंचन श्राप्तं तसंकं च लभे दुरत्ययम् प्राप्तं दशं पंच गतो दुरत्ययम् दुरत्ययम् भो भो सदा नष्ट नशी दब्ध भो भो उदन्वन हे जलधे तुम किं जलधे माने जलनिधि हे जलनिधि तमें काहींकि अलब्ध निद्रह अप्राप्त निद्रस्ततश्च तमें काहींकि अनिद्रा होच तुमको काहींकि निद होनी जलनिधि अर्थ जलनिधि जानते कौन क्या कहे समुद्र समुद्र नाला गोटे जलनिधि समुद्र देखिए कहते क्या द्वारकार गोपीमान समुद्र कथा कहते द्वारकार कहते मैसूर समुद्र अच्छी समुद्र देखिए कहते समुद्र कौन करे सब तरंग आसे समुद्र सब तरंग आसो लहड़ी आसो एम कहते हे जलनिधि तुम भी कौन निद होना राति तरंग आसे शांति शोन कहले तुम किम अप्राप्त निद्रस्ततश्च तमें कहीं निद्रित हो न अधिगत प्रभावर प्राप्त प्राप्त भागरण सन सदा नष्ट नशे क्रोधसी क्रोशसी किंबा आह्वान त्वंच यथा वयं संभोगेन मुकुंद अपहृत कुसुमादि लांछनतया तुमपि मुकुंद अपहृतात्म लांछनः मुकुंदन पाहुतानि गृहीतानि आत्मलांछनानि श्री कौस्तुभानि निज चिन्हानि जस्य स आत्मभूत सन प्राप्तम उपस्थितं दुरतयं दुरभि दुरतिक्रमणीयं दशम अवस्था प्राप्त सी कोचन हे जलनिधे तुमरा की स्वभावत ही निद्रा है ना तुम कौन निद होनी स्वभाव तुमर निद्रा होनी बोली बोधे अग्रत भाव सर्वांग गर्जन करते सब गर्जन करुच सदा नष्ट नशे क्रोशसी सब गर्जन समुद्र गर्जन करे ना तुमको स्वभावतः निद होनी बोली तुम कौन गर्जन करुच ना संभोग समय श्रीकृष्ण जेपरी आम मानकर कुसुमादि चिन्ह हरण करते वा संभोग समय विहार समय श्रीकृष्ण कौन करते यथा वयं संभोगे न आम मान संभोग क्रिया जिते बड़े मुकुंद अपहृत मुकुंद अपहरण करते चोरी थे कौन कुसुम आदि लांछना आत्मस्तथा कुसुम आदि आम मानकर कुसुमादि चिन्ह हरण करते कुंकुमादि चिन्ह हरण करते संभोग समय कौन मिलन हुए ना मिलन रे जो तांकर कुंकुमा थिला सब जगह श्रीकृष्ण हरण कर मिलन है ना जमती गोपी मान दर्शन करछंती श्याम सुंदर अनुसरण करछंती कौन देखिले
କିଛି ଘାସ ସବୁ ଅଛି, ସବୁଜ ଘାସ। ସେ ଘାସର ଅଗ୍ରଭାଗ ସବୁ ରକ୍ତିମ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଗଲା, କୁଙ୍କୁମ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସଖୀ ସେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଧେ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାତ୍ରି ବିହାର କରିଛନ୍ତି। ବୋଧେ ସେଇ ସଖୀର ବକ୍ଷସ୍ଥିତ କୁଙ୍କୁମକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ପଦଚାରଣ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଚରଣସ୍ଥିତ କୁଙ୍କୁମ ଆଜି ପ୍ରଲେପିତ ହେଇଛି ଘାସ ସବୁଜ ଘାସରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ମିଳନକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ସମ୍ଭୋଗ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେପରି କୁଙ୍କୁମ ଆଦି ହରଣ କରିଛନ୍ତି, କୁଙ୍କୁମ ଚିହ୍ନ ହରଣ କଲେ। କୁଙ୍କୁମ ଆଦି ମାନେ କୁଙ୍କୁମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଧନ ସବୁ ଥିଲା, ସବୁକିଛି ହରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ରୂପ ତମାର ସେ ପୁରା ତମେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୌସ୍ତୁଭ ପ୍ରଭୃତି ଚିହ୍ନ ହରଣ କରାଏ, ଏଇ ରୂପ ଦୁର୍ଲଭ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ। ଆମମାନଙ୍କ ସେ କୁଙ୍କୁମ ହରଣ କରିଥିଲେ ସମ୍ଭବ ସମୟରେ। ତମ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଉଁଠୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି? ସମୁଦ୍ରରୁ। ବରୁଣ କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ନେଇଗଲେ, କିଏ? ଠାକୁରଜୀ ନେଇଗଲେ। ଆଉ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ସମୁଦ୍ରରୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପଳେଇଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ତମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି ତମ ହୃଦୟ ଭିତରୁ। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଆଉ କୌସ୍ତୁଭ ମଣିକି ହରଣ କଲା ପରେ ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଛ କି? କହିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଅପହୃତାତ୍ମ ଲାଞ୍ଛନ ମୁକୁନ୍ଦେନ ଅପହୃତାନି ଗୃହୀତାନି ଆତ୍ମଲାଞ୍ଛନାନି ଶ୍ରୀକୌସ୍ତୁଭାନି ନିଜ ଚିହ୍ନାନି ଅଶ୍ୟ ତଥାବତ ସନ୍। ସେ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତମର ସେ ଅପହୃତ ହେଇଛି କି ତୁମର କୌସ୍ତୁଭମଣି ତମ ଘରରୁ ବା ତମ ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତମର ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ କ୍ରମଣୀୟଂ ଦୁରତିକ୍ରମଣୀୟଂ ଦଶାମ ଅବସ୍ଥାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ, ଦୁର୍ଲଭ୍ୟ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ କରୁଛି, ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନକୁ ଦେଖିକିରି ଏ ଉନ୍ମାଦିନୀଗ୍ରସ୍ତା ଏଇ ପଟ ମହିଷୀମାନେ କେମିତି ଭାବନା ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ଦେଖ। ସମୁଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର କୌସ୍ତୁଭମଣି ବି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ କୌସ୍ତୁଭମଣି ଠାକୁରଜୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାବ ଏଠି କୋଠେଲେ ସିଏ ତ ତାର ସ୍ୱଭାବ ବି ସବୁବେଳେ ଅପହରଣ କରେ। ସେ ଯେମିତି ସମ୍ଭୋଗ ସମୟରେ ଆମର ସମସ୍ତ କୁଙ୍କୁମ ଆଦି ଚିହ୍ନ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି, ବୋଧେ ତମ ହୃଦୟକୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ବି ସେ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କୌସ୍ତୁଭମଣି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତମେ ବି ସେଇ ବସ୍ତୁର ଅପହୃତ ଦ୍ୱାରା ତମ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ସବୁବେଳେ ଗର୍ଜନ କରୁଛ। ନିଦ ହଉନି ବୋଧେ ତମକୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନେ କ'ଣ କଲେ? ତୁମେ ତ ଆମର ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟତମ ବସ୍ତୁ ଅପହରଣ କରିଦେଲ। ନମାମି ଚିତ୍ତ ଚୋରକ, ମନଟାକୁ ଚୁରେଇ ନେଇଗଲ ତମେ। ଆମ ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ, ଆମେ ଫେରିକି ପଳେଇବୁ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଆରେ ଯାଅ ଯାଅ, ତମମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରଜରାଜ, ଗୋଟେ ରାଜାର ପୁଅ, ମୋର ଗୋଟେ ସମାଜ ଗୋଟେ ଖ୍ୟାତି ଅଛି, ପୋଜିସନ୍ ଅଛି। ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖ ନନ୍ଦକୁମାର କେମିତି କଲେ, ରାତି ଅଧରେ କଥା କହିବାରେ ବଡ଼ ବଙ୍କିମ ନା, ବାଙ୍କ୍ୟ ବିହାରୀ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ଠାଣି ଯେମିତି ତାଙ୍କ କଥା ବକ୍ର ସେମିତି। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମକୁ ଯଦି ଏତେ ତମର ପୌରୁଷତ୍ୱ ପ୍ରତି ଏତେ ଅଭିମାନ ରହିଛି, ସ୍ୱାଭିମାନ ରହିଛି, ସମାଜରେ ତମର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅଛି, ରାଜାର କୁମାର ତମର ଆମେ ବି ଚାହୁଁନା ଆମ ପାଇଁ ତମ ମସ୍ତକରେ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ କଳଙ୍କ ଲାଗୁ। ଆମେ ଆମ ପଥରେ ଚାଲିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବସ୍ତୁଟା ଫେରେଇ ଦିଅ। ଆମ ବସ୍ତୁ ଚୁରେଇ ନେଇଛ। ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଚୁରେଇଲି? କ'ଣ ଚୁରେଇଛ? ମନଟା ଚୁରେଇ। ଆମ ମନଟା ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ତମେ ହିଁ ପକ୍କା ଚୋର। ସେ ମନଟାକୁ ଫେରିଦିଅ, ଆମେ ଫେରିକି ପଳେଇବୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଦେଖେଇଥିଲେ ସେଇଠି। ଆଉ ମନଟାକୁ କିଏ ଫେରେଇବ କି? ରୁକ୍ମିଣୀ କ'ଣ କହିଲେ? ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଦେଖ କିଏ ନିର୍ଲଜ ସିଏ, ତମେ ଭାଇପାର ନିର୍ଲଜ। ଗୋଟେ କେବେ ଦେଖା ନାହିଁ, ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ, ମିଳନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମନେ ମନେ ବରଣ କରିଦେଇଛ।
ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପତି ରୂପରେ ସତ୍ୟ। ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ସତ୍ୟ ନିର୍ଲଜ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଲଜ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋର ମନଟା ହେଉଛି ନିର୍ଲଜ। ମୋ ମନ ପାଇଁ ନିର୍ଲଜର କାରଣ ହେଉଛି ତୁମ ରୂପଟା ନିର୍ଲଜ, ତୁମ ଗୁଣରୁ। ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲ, ତୁମର ଗୁଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ, ତୁମ ଗୁଣ ତୁମ ରୂପକୁ ମୁଁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ ମନ ନିର୍ଲଜ ହେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଦୋଷ ହେଲା ମୋର ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ତୁମ ଦୋଷ ହେଲା ତୁମ ରୂପ, ତୁମର ଗୁଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଉଭୟ ନିର୍ଲଜ। ତା ଅର୍ଥ କହିଲେ ଆମେ କେହି ନିର୍ଲଜ ନୁହେଁ। এই ପ୍ରକାର ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଖଣ୍ଡନ ବି କରିଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀଜୀ। ଇଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଥନ ବା ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ଏସବୁ ପ୍ରେମ ବୈଚିତ୍ରିକ ହେଲା ଭଗବତ ପ୍ରେମର ମନ୍ଥନ। ଯେମିତି ଜଗତରେ ଜଣ ଜଣ ପ୍ରୀତି କରେ, କେତେ ତା ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରେ, କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖେ, ଚିନ୍ତନ କରେ, ସେ ଜଗତର କ୍ରିୟା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ କ୍ରିୟା ଆସିବ, ସେଥିରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ରାଜ୍ୟରେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଥନ ହୁଏ ନା, ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ପୁରା ମକରନ୍ଦ। ଏଇଟାକୁ ବାହାର କର, ସାମ୍ନା ରଖିଛୁ କିଏ ଗୋଟେ ଏଇଟାକୁ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ରଖିଛୁ, ଟାଇମ୍ଟା ଦେଖ। ହେ ସମୁଦ୍ର, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ନ୍ୟାୟ ଶବ୍ଦ କରିତେଛ। ବା କହିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଉଠେଇଲେ, ଚଞ୍ଚଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଚଞ୍ଚଳ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ, ତାର କିଛି ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ସମୁଦ୍ର ତ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀର, ସମୁଦ୍ରକୁ ଗମ୍ଭୀର କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ ଗୋଟେ ଚଞ୍ଚଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଚଞ୍ଚଳମତି ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଶବ୍ଦ କରୁଛ ନା। ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ଥିବେ ଦେଖୁନ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବେନି, ଧୌଡ଼ ଧାଡ଼ ଖୋଡ଼ ଖାଡ଼ କରୁଥିବେ, ଦୌଡ଼ୁଥିବେ ଖାଲି। ଛୁଆ ଯା ଚଞ୍ଚଳ ନା, କୋଟି ଛୁଆ ଯା ଚଞ୍ଚଳ, ତାଙ୍କ ଚପଳମତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ରହିପାରିବେନି, ସେମାନେ ତ ଦୌଡ଼ୁଥିବେ ଛାତକୁ ତଳକୁ ଉପରକୁ, ନା କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେ ସମୟ ସୀମିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଚଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଇଛି। ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ଚଞ୍ଚଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ନ୍ୟାୟ ଶବ୍ଦ କରୁଛ ନା। ଆରେ ନିଦ୍ରାୟ ନ ହଇଆ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଫୁତ୍କାର କରିବା ରୋଦନ କରିତେଛ, ଏହାର କାରଣ କୁହ। ତୁମେ ପୁରା ଚିତ୍କାର କରି ରୋଦନ କରୁଛ, ଫୁତ୍କାର କରି। ସମୁଦ୍ର ରାତି ସମୟରେ କିଏ ଦେଖିଛ, ଶୁଣିଛ ନା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ, ଶୁଣିଛ କେଉଁଠି? ତୁମ ଘର ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ବୋଧେ, ଭାଗ୍ୟବାନ ଶୁଣିପାରିଲ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଏମିତି ଭାବିଥିଲ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି ସେ ପଚାରିଥିଲ କେବେ? ଏବେ ଗଲେ ପୁରୀ ଗଲେ ପଚାରିବ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯିବା ଦରକାର। ଯେତେ ସବୁ କବିମାନେ ସବୁ ବା ଚିନ୍ତନଶୀଳ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିକି ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି। ସେ ପରିବେଶ ଅଲଗା, ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନ ନା, ସେଠି ବହୁତ କିଛି ଭାବନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିବ। ସେ ଅବଶ୍ୟ ପାରମାର୍ଥିକ ପଥରେ ଥିଲେ ଅଲଗା ଆସିବ, ନହେଲେ ଜାଗତିକ ସବୁ ଆସେ ସବୁ ଚିନ୍ତନ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ପେଟେ ଡେଲି ତ ତାଙ୍କର କାମ ଖାଲି ସେ ମାଛ ଦେଖାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଧରୁଥିବେ, ଖାଉଥିବେ, ଶୋଉଥିବେ, ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଗର୍ଜନ ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ରହିଛି ସଂସ୍କାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମିତି ପୂର୍ବର ଜନ୍ମ କିଛି, ସେମାନେ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି, ନାଇଁ କ'ଣ? ମହାତାମାନେ ବଣକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଝରଣା କୂଳରେ, ପାହାଡ଼ ଗିରିକନ୍ଧରେ। ଆଜି ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାଠ କାଟି ବିକି ମୌଲି ଖାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ସେମିତି ଆଗ ନା। କହିଲେ ତୁମେ ନିଦ୍ରାହୀନ, ରାତ୍ରିରେ ତ ଶୋଉନା, ନିଦ୍ରାହୀନ ହୋଇ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଫୁତ୍କାର କରୁଛ। ରାତିରେ ବେଶୀ ନିଶାର୍ଦ୍ଧତା ଶବ୍ଦଟା ବେଶୀ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପୁରୀ ବେଢ଼ା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ ଶୁଭୁନି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ପଳେଇ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ ଶୁଭିବ ରାତ୍ରି ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶୁଭ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ। ନୀଳଚକ୍ର ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିବନି, ନୀଳଚକ୍ର ଉପରୁ ପକ୍ଷୀ କ୍ରସ୍ କରିପାରିବନି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ ଶୁଭେନି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେଠି। ଛାଇ ପଡ଼େନି ତାର ମନ୍ଦିରର। ଏଥିରେ କୌଣସି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ରିଜନ୍ ବି ନାହିଁ, କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ନାହିଁ, କାରଣ କିଛି ନାହିଁ ତାର। ଏକମାତ୍ର ସେଠି ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟପ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ,
विज्ञान किसी भी वाक्य नहीं ताऊ कहया बहुत इच्छा एटा वस्तु अच्छा छाई होगा ना जिते बड़ वस्तु हो लंबा छाई पड़ता नहीं छाई नहीं आ पताका जान ना उल्टा दिगरे प्रवाहित हो पवन उल्टा दिगरे बड़ा अद्भुत लीला उत्तर दिगरे ତଳଭାଗରୁ ଜଳଭାଗରୁ ସ୍ଥଳ ହଜିବା କଥା ପାଇବ ସେ ଅଲୌକିକ ସୁଦର୍ଶନ ତ ସମାନ ବହୁତ ଅଲୌକିକ ରୋଷେଇ ବି ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମେ କଲେ କ'ଣ ସେମିତି ହେବ ତଳଟା ଯାଉ ହେଇଯାଇଥିବ ଉପର ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବା ତଳଟା ଯାଉ ହେଇଯାଇଥିବ ସତେ ଆରେ କ'ଣ ରିଜନ୍ ସେ ଭଗବାନ ହେଇଛି ଦେଖ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ନା ଆଉ କ'ଣ ଉପର ହେଉଛି ତାକୁ କହୁନ ଅନ୍ନ ଦୁଇ ଚାରିଟା ବସ ଦେଖିବା ବସେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳା ଉପରୁ ଗୁଟୁ ଗୁଟୁ ଓହ୍ଲେଇବ ତଳଟା ଯାଉ ହେଇଯାଇଥିବ ଦେଖ ସେ ଖଜା ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାରତରେ ଯେତେ କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦର ଅଲଗା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମାନ ନାହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଖଜା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଭଲ ଏଇ ସ୍ୱାଦ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରୁଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ କମଳିନୀ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସେମିତି ନା କୁକୁରଟି ବିରାଡ଼ି ପଶିଯିବ ଧୁଆ ହେଉଛି ପୁରା ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଭୋଗ ଫପଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି ଚିନ୍ତା କର ଶୁଦ୍ଧତା କେମିତି ରଖାଯାଇଛି ତାର ମାର୍ଜନ ଭଲ ଜଗନ୍ନାଥଜୀଙ୍କ ଲୀଳା ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଏଇ ପାଖରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ତାଜମହଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁତୁବ ମିନାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମହାମୂର୍ଖ ଯାକ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ହେଉଛି ଏଇଟା ଏମିତି ନା ସେ ମନ୍ଦିର ବି ଅଦ୍ଭୁତ ମନ୍ଦିର ତାର ତଳେ କେତେ ଡେପ୍ଥ ଅଛି କି ମାପି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଉପରଟା ତ ମାପ ଦେଇଥିଲେ ତଳେ ଆହୁରି କେତେ ଅଛି କି କେତେଟା ତାର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି କେତେଟା କ'ଣ ଅଛି କେତେ ସୁନା ଅଛି କେତେ ଇଏ ଅଛି ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଠାକୁର ସବୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଧର୍ମ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହଉ ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେ ଅବତାରିତ ଅବତାର ଆସିବେ ମନା ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା ହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ରାଧା ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ରହସ୍ୟ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ନୀତି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ସବୁ ଅବଶ୍ୟ ସାଉଥରେ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ମନ୍ଦିର ରହିଛନ୍ତି ମାନା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବହୁତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏ ଯେଉଁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ ଆମର ନୀଳାଚଳରେ ତାଙ୍କର ଝାଙ୍କି ହେଲା ଯେଉଁଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ ସେଦିନ ଆମେ ବୁଝିପାରେ ଆମର ଭଜନଟା ଠିକ୍ ଚାଲିଲା
ପାତ୍ର ହେଇଗଲା ରସ ସେ ବ୍ରଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସାଧନ ସାପେକ୍ଷ କୃପା ସାପେକ୍ଷ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପ ଦେଖାଯିବ ଆମକୁ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଖିଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ନାକଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଚକା ଚକା ଦେଖାଯାଉଛି, ଧଳା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ବୃତ୍ତାକାର। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମୁରଲୀଧାରୀ ବଂଶୀର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଠି। କେମିତି ସ୍ଥିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବନାରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଚିନ୍ତା କର। ସବୁଠୁ ମଜା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଯେଉଁଦିନ ରଥରେ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥଜୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ନା, ସେଇଦିନ ହେଉଛି ବର୍ଷନା ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରାକଟ୍ୟ ତିଥି। ପ୍ରାୟ ରଥରେ ମୁଁ ସେଠି ଥିବାର ସେଇଦିନ ନାରାୟଣ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଠି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ନାରାୟଣ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁଠି କିଶୋର ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଠି ସେଇ ତିଥିରେ ପ୍ରକଟ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି। ସଂଯୋଗ କେମିତି ଦେଖ ନା କ'ଣ? ଗଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଦେଖିବା ସେ ସ୍ଥାନଟା ଦେଖିବୁ। ବର୍ଷନା ରାତିରେ ରହିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ, ବୃନ୍ଦାବନ ରହି କ'ଣ କରିବ? ଡାଇରେକ୍ଟ ବର୍ଷନା ପଳେଇଲା, ତାପରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଲା। ନିଜେ ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ଧରି ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠି ରହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଖାଇବାଟା ତ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ରହିବାକୁ ସିନା ଜାଗା ମିଳିଯିବ, ଖାଇବ କୋଉଠି ଏତେ ଲୋକ ସବୁ? ଯଦି ଉପବାସକୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ, ଯଦି ନିର୍ଜଳା କରିପାରିବେ ବର୍ଷା ରହିକିରି, ତାହେଲେ ପଳେଇବା ନା କ'ଣ? କେହି କରିବେନି, ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇବେ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଧାମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ କିଏ କିଏ ଭୋକ ରହିଛି ନା କ'ଣ? ଅସମ୍ଭବ। କ'ଣ ନା କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଭଲେ ବ୍ରଜ 84 ଭିତରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଠକ ରଖାଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାନା ଗୋଟେ ଧାମ ସେଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତିନି, କୃପା ପାତ୍ର ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତ ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି କିଛି ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ସେଠି କିଏ କ୍ଷୁଧାରେ ରୁହେନି, ସେଠି କିଏ ଅଭାବରେ ରୁହେନି, ସେଠି କିଏ ଦୁଃଖରେ ରୁହେନି ମଧ୍ୟ। ସେଠି ସେ ଧାମ ଦେଖୁନ, ଗୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଫାଇଟିଂ করে ରାଧେ ରାଧେ କହିକିରି। ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥାନ ସେଗୁଡ଼ା। ରାଧେ କହୁଥିବ, ଚାପଲାଡ଼ି ମାରୁଥିବ, ନାଇଁ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଗାଳି ମଧ୍ୟ ମଧୁର ଗାଳି। ସେମାନଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ମୁଁ ଥରେ ନନ୍ଦଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲି, କହିଥିଲି କେବେ? ନନ୍ଦଗାଁରେ ପରିକ୍ରମା ସେ ପ୍ରାୟ କରେ। ଯେଦିନ ଥିଲି ପରିକ୍ରମା ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଦେଖ, ନନ୍ଦଗାଁ ପଛପଟେ ପୁରା ସେଇ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେମିତି ଠାକୁରଜୀ ଗୋଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେଇ କୁଞ୍ଜ, ସେଇ ସବୁ ଝାଟି, ସେଇ କୁଞ୍ଜ, ସେ ପ୍ରକାର ସବୁ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ନନ୍ଦଗାଁର ଘଷି କାଣ୍ଡା କରି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି। ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ମା ଝିଅ, ଏମାନେ ମା ଝିଅ କେତେ ଦୁଇଟା ଦଳ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ନିର୍ଜନ ଯାଏ, ସେଠି କିଏ ଯାଆନ୍ତିନି, ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତମାନେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ପାଟି ଶୁଭୁଛି, ମୋ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପର, ସେ ଗାଳିଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଅଟକିଗଲି ସେଠି, ଖାଲି ଶୁଣିଲି। ଖାଲି ଆମମାନଙ୍କ ଗାଳି ଶୁଣିଲେ ବିରକ୍ତି ଲାଗିବ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାବଳୀଳ କ୍ରମେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଗାଳିର ମଧ୍ୟ ଲାଳିତ୍ୟତା ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ। ସେଠି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ ବ୍ରଜରେ ଗୋପୀମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, ଯଶୋଦା ଯେଉଁ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ସେ ଆନନ୍ଦ ହେବନି? ଏବେ ବି ସେଇ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସେଇ ଭାଷାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ଧାମ ଧାମ ବ୍ରଜବାସୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସମୁଦ୍ର, ତମେ ନିଦ୍ରା ହେ ନାହିଁ କି? କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ ଫୁତ୍କାର କରୁଛ? ଏହାର କାରଣ କୁହ।
अथवा कारण कथने प्रयोजन ना। ठीक अच्छे जदि कारण तुम कौन आवश्यक ना आम शुणा कौन पर आमरा सकले जानी आम जाचु तुम न कहले तुम कहीं राति सारा रोदन करुच गर्जन करुच अनिद्रा हुई तुम कारण न कले आम जाचु कौन जाच यथा संभोग स्थल अपहृत आम मानकर कुंकुम हरणमाला তিনি চুরি করিয়াছেন সেই রূপ তুমিও তৎকর্তৃক অপহৃত শ্রী কৌস্তুভ আদি চিহ্ন সে যদি আমার সম্ভোগ চিহ্নକୁ অপহରଣ କରିଥିଲେ সেই প্রকার তুমি ମଧ୍ୟ ତମର ଅପହୃତ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପହୃତ ହେଇଗଲେ ତମ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ସେ ନେଇଗଲେ ଭାବ କ'ଣ କରିବା କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। और माते क्या हाल है चलो कीर्तन करो। गोपाल कीर्तन करो तुम महामंत्र गाओ देखियो गोपाल जय श्री कृष्ण पकड़ो स्टार्ट करो जय श्री नित्यानंद श्रीरहित गदाधर शिरसति गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री श्री गुरु ग्रंथ माधव तुझे जय विष्णु भक्ति विचार विष्णु विष्णु जय विष्णु विष्णु पाद जय विष्णु विष्णु पाद भक्ति सिद्धार्थ जय विष्णु विष्णु पाद विष्णु विष्णु गुरु सिद्धार्थ जय कृष्ण विष्णु पाद सच्चिदानंद जय कृष्ण विष्णु पाद विष्णु स्वामी भक्ति विलास महाराज की जय। आज की और प्रेमानंद हरि बोल।